بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی یہ دعا محفل ہے اور دو وجہ ہیں جس وجہ سے یہ محفل رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس میں مین چیز جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے اور اس کی ایک نسبت ہے، اور دوسرا خصوصی طور پر مرحومین کی اصالِ ثواب کے لیے ہے، اور اس میں سے بھی خصوصاً میرے والدین مرحومین، والد مرحوم، والدہ مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی منزلیں آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح جتنے مرحومین ہیں میرے خاندان میں سے ہیں، جیسے میرے تایا ہیں، میرے دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہے، نانی ہیں، اور اسی طرح میری خالہ ہے، اور میرے خالو ہے روات میں رہتے تھے، ایک خالو میاں والی میں ہیں، اور اسی طرح چاچی ہے، چاچی کے والدین ہیں، چاچی کے بھائی ہیں، ان سب کی روح کو اصالِ ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور اسی طرح ویڈیو بھی ہے، تو اس کی وساطت سے وہ جو ہمیں ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ان کے بھی جتنے بھی عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں قبول فرمائے۔ اسی طرح میری گھر والی یا وائف ہیں، ان کے والد مرحوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے ماموں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اسی طرح یہاں پہ خانقاہ آستانہ حسن حسین میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، ان کے بھی جتنے مرحومین ہیں، اللہ ان کی بھی درجات کو بلند فرمائے، اور اسی طرح ہمارے محلے میں سے جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ تو یہ ایک نسبت تھی کہ ایک اس میں ہم نے پھر اسم اعظم پڑھا، ختم خواجہ شریف پڑھا، اس میں ہم نے شعر ربنا پڑھا، اس میں ہم نے سورۃ اخلاص پڑھی ہے۔ تو ان مرحوم کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، اور خاص وقت ہے، خاص موقع ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ان کو جو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، دونوں تمام جہانوں کے لیے جن کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور ہمارے نزدیک اور میرے نزدیک تو ہر وہ سال، وہ گھڑی، وہ گھنٹے، وہ دن، وہ منٹ، وہ سیکنڈز جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، کائنات کے سب سے عظیم ترین اور خاص وقت ہے۔ تو اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور شاید یہ بھی ہماری نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرمایا کہ جو 70,000 لوگ بنا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب میں جن کی شفاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کو، ہمارے والدین کو بھی ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور اس لیے دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اس خاص برکت اور رحمت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما لے۔ تو دعا کرتے ہیں آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाहुल आलमीन, आज हमने जो ये दुआ महफिल की है और दुआ की कबूलियत की घड़ी के अंदर, या इलाहुल आलमीन हम सब की दुआओं को इस वक्त के अंदर कबूल और मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमने खुसूसन इसमें आज़म पढ़ा है, चेल रब्बना पढ़ा है और सूरत इखलास पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है। या अल्लाह इसको अपने बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को हतियतन तोफ़तन अक़ीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए हैं, सब की रूह को साले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। और उनमें से भी खुसूसन या इलाहुल आलमीन मेरे वालिदैन मरहूम है, वालिदा मरहूमा है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, उनकी आने वाली मंजिलों को आसान फरमा। और जितने हमारे ख़ानदान में से दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मेरे ताया हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, इसी तरह खाला हैं, मेरे खालू हैं और इसी तरह चाची हैं, इनके वालिदैन हैं, इनके भाई हैं, इसी तरह मेरी घर वाली हैं, वाइफ हैं, उनके वालिदैन मरहूम हैं, मामू हैं। अल्लाह ताला सब की रूह को साले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और जितने हमारे यहाँ खानका आस्ताना हसन हुसैन में काम करने वाले हैं, इनके भी जितने भी रिश्तेदार हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह सब की रूह को साले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। जो लोग बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, हाज़रीन मजलिस में हैं, या इलाहुल आलमीन सबको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा, सबकी बीमारियों को दूर फरमा, सबको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। और इसी तरह या इलाहुल आलमीन मेरी घर वाली वाइफ है, अल्लाह उनको सेहत अता फरमा। मेरे बच्चे हैं, हफ्सा है, हुसैन है, हसन है, हुमैरा है, या अल्लाह इनको भी सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। और इसी तरह हाज़रीन मजलिस में जिन्होंने से दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, इनके भी जो भी अजीज़ व क़ारिब हैं, रिश्तेदार हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई या ख़ुद हैं बीमार हैं, या अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन जो भी इस खानका आस्ताना हुसैन के साथ ताउन करने वाले हैं, अल्लाह सब के ताउन को कबूल मंजूर फरमा। यहाँ पर जो इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, या अल्लाह उनके हिस्से का उनको अजर अज़ीम अता फरमा। दुआओं की कबूलियत की घड़ी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत के दिन है। या इलाहुल आलमीन इसके सदक़े हमारे घर में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, पैसों में, कारोबार में बरकत अता फरमा। मेरे चाचा हैं, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, उनको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हमने ये जितना एहतमाम किया गया है, इस एहतमाम को अपने बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सबको हज बैतुल्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन एक बार फिर खुसूसन आज की ये जितनी भी महफिल सजाई गई है, जो एहतमाम किया गया है, जो पढ़ा गया है, ये खुसूसन हमने अपने वालिदैन मरहूम के लिए किया। या इलाहुल आलमीन उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें उनके लिए सदका जारिया करने की तौफीक अता फरमा। हमारे जितने भी नेक काम हैं, सब का सिला हमारे वालिदैन को फरमा, और जो हमारे बुरे काम हैं उनके वजह से उनकी या इलाहुल आलमीन पकड़ना फरमा। या इलाहुल आलमीन हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं या वीडियोज़ में, हाज़रीन मजलिस में हैं, हम सब को हर किस्म की नज़र बद से, हसद से, बंदिशों से, शी लोगों के शर से, दुश्मनों से, जादू से, तावीज़ से हम सब की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे घर को, हमारे इस खानका आस्ताना हसन हुसैन को, हमारी फैमिली को भी हर किस्म की नज़र बद से, हसद से, बंदिशों से, शी लोगों के शर से, दुश्मनों से, जादू से, तावीज़ से हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन इस खानका आस्ताना हसन हुसैन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या इलाहुल आलमीन यहाँ पर आने वाले की हर एक मन्नत को, मुराद को, हाजत को, ख्वाहिश को पूरा फरमा। यहाँ जो बेरोज़गार हैं, या अल्लाह उनको अपना अच्छा रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को अपने वारिस बेटे अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती घर नसीब फरमा, जिनकी शादियाँ नहीं हो उनकी शादियों के लिए असबाब पैदा फरमा, जो मनपसंद चाहते हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा। और इसी तरह मेरी बहनें हैं जिनके नसीब हैं, या अल्लाह इनके भी नसीब सबसे अच्छे फरमा, इनके नसीबों के बंद तालों को भी खोल दे, इनकी किस्मत का सितारा भी चमका दे, इनके लिए भी या इलाहुल आलमीन बेहतरीन असबाब पैदा फरमा दे। और हमारे दरमियान में, हमारे आपस में, बहन भाइयों में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, उल्फत पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी भी भलाई की दुआएं मांगी हम सबको नसीब फरमा, जितने शुरूरों से पनाह मांगी हम सबको नसीब फरमा। बहुत सारे लोग औलाद के लिए, बेटों के लिए वज़ाइफ लेते हैं, दुआ कराते हैं, जिन्होंने आज तक दुआ के लिए कहा, सबकी दुआओं को कबूल फरमा। और अल्लाह ताला इस खानका आस्ताना हुसैन को जब तक दुनिया रहे इसको हमेशा के लिए कायम व दायम फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें मांगना नहीं आता तो मांगे अता फरमा। दुआ की कबूलियत की घड़ी है, हमें वो अल्फाज, वो चीज़ नहीं आती मांगनी, हमें मांगने का ढंग सलीका नहीं आता, लेकिन तेरी रहमत बहुत बुलंद है,
تو نے تو عرش معلیٰ پر لکھ کے لکھوایا کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، اس رحمت کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم و کرم فضل والا معاملہ فرما۔ اس وقت جو حاجتیں مرادیں ہمارے دلوں میں ہیں یا آنے والے سالوں میں ہوں گی یا آنے والے وقت میں ہوگی، جو بھی ہے یا الہ العالمین ان کو قبول فرما۔ اور یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے پاس امانت رکھوا رہے ہیں، جس وقت دنیا سے جانے لگیں یہ کلمہ ہم سب کی زبانوں پر جاری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔